پرانے وڈرابل میں کچھ بھی نہیں ملے گا کیونکہ ابھی ریٹ مارکیٹ کا 50 روپے چل رہا ہے، ٹھیک ہے نا. ابھی پرانے وڈرابل میں کچھ نہیں ملے گا. نیا وڈرابل جو ہوگا اس کو دیکھیں گے، جو ریٹ چل رہا ہوگا اس حساب سے آپ کو دے دیں گے وڈرابل. امید تو 15 سے کمپنی اوپن ہو جائے گی، لیکن کمپنی اوپن نہیں کرتی، جو ریٹ ہوگا مارکیٹ کا اس حساب سے آپ کو دے دیں گے. پھر ابھی اگر پرانا وڈرابل کہتے تو 50 کے حساب سے، کیوں ابھی مارکیٹ میں 50 کے حساب سے ڈالر لے رہے ہیں. ڈالر بھیجو مجھے 50 کے حساب سے، ابھی میں آپ کی پیمنٹ کروا دیتا ہوں. ابھی کہتے تو ابھی کر دیتا. لوگ مانگ رہے میرے سے، میں نہیں دے رہا، ٹھیک ہے نا. لیکن اگر آپ نے دینے ہیں تو اپنا یہ ریٹ ابھی چل رہا ہے اس مارکیٹ میں. السلام علیکم بھائی، یہ پرانی وائسیں ہیں. اگر آپ کو پرانی وائسیں بھیجنی ہیں شیخ شامی کی تو آپ اپنی بھی بھیجیں. فاروق صاحب آپ کتنا خلاف بولتے تھے، شاہ فیصل کتنا بولتے تھے. اب سی او کے آنے کے بعد جو ہے آپ لوگوں کا ساروں کا جو روب ایک چینج ہوا ہے، وہ بھی تو آپ لوگ بھیجو نا. لیڈروں کی آپ لوگ کیوں بھیجتے ہو؟ ابھی دیکھو جاوید خان تھا، اس کی پہلے کی آپ وائس سنو، ابھی کی سنو. شاہ فیصل بولتا تھا میں نیب میں اپلیکیشن جمع کرا کے آ گیا ہوں، اب روز اپڈیٹ دے رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. فاروق صاحب بولتے تھے احتجاج کرو، باہر نکلو، یہ ہم سے جھوٹ بولا گیا، یہ بولا گیا. اب ایک ہی بندے کی شامی صاحب کے چہرہ کیوں دکھا رہے ہو آپ لوگ؟ دکھانا ہے یہ اس والی وائس کے اوپر تو شامی صاحب کا 3 دن اکاؤنٹ بھی بند رہا تھا اور بڑا جھگڑا بھی ہوا تھا، پھر بعد میں اوپن ہوا تھا. لیکن آپ لوگ جو گروپوں میں جو سارے بیٹھے ہوئے ہو وہ روپ بھی تو دکھاؤ. میرے کو لگ رہا ہے اب وہ وائس ہے میرے کو سینڈ کرنی پڑیں گی گروپوں میں. اب میں کل دیکھ رہا ہوں مبارکباد دے رہے تھے، اور 10-15 دن پہلے جو بات کہہ رہے تھے، میرا خیال ہے آج اب میں وہ وائسیں بھی سینڈ کروں گا گروپ میں. آج سے انشاءاللہ میں بھی 2 روپ دکھاؤں گا سب کے. جتنے لوگ تھے نا ابھی 15-20 دن والے، پہلے مہینہ پہلے، 3 مہینے پہلے جو عوام تھی، جو آج جو وائسیں کر رہی ہے، وہ اب میں بھی سینڈ کیا کروں گا. ایک لیڈروں کا کیا چہرہ دکھانا، ہم خود اپنے اندر بھی تو جھانک کے دیکھیں کہ ہم کیا ہیں. یہی لوگ عمر بٹ وہ کیسے خلاف بناتا تھا، فاروق صاحب بولتے تھے احتجاج کرو، یہ کرو وہ کرو. یہی فیصل شاہ بولتا تھا نیب میں جاؤں گا، دھوکہ ہو گیا، میری بچی کے پیسے نہیں ہیں، فلانا نہیں ہے. سارے لوگ یہی تھے. اب کل 2-4 دن سے پلٹ گئے. ان کی بھی وائسیں سینڈ ہونی چاہیے. انشاءاللہ آج کرنا شروع کرتے ہیں سارے گروپوں میں. علیکم، میں جاوید خان بنو سے آپ لوگوں سے مخاطب ہوں. اس میں کسی دوست نے بھیجے تھے، اور اس میں شاہ فیصل میں عمر بٹ اور چودھری خالد فاروق صاحب کو ٹارگٹ کیا گیا ہوا ہے کہ یہ لوگ جو پہلے میسیجز کرتے تھے اور ابھی کرتے ہیں اس میں تضاد ہے. یعنی پہلے ہم سیف صاحب کے خلاف بولتے تھے، ابھی اس کے حق میں بولتے ہیں. تو باقی جو تینوں بھائی ہیں یہ خود ان کو جواب دے سکتے ہیں، اور انشاءاللہ دیں گے بھی، امید ہے. میں اپنی طرف سے اپنا جواب دینا چاہتا ہوں. میرے جتنے بھی وائسز ہیں، پہلے والے یا ابھی والے، اس میں کسی کے اوپر بھی جب کسی کو اعتراض ہو تو میرے ساتھ پرسنل میں بھی رابطہ کر سکتے ہیں، گروپ میں بھی شیئر کر سکتے ہیں، اور میں اس کا جواب بھی دوں گا. میرا جو سٹینڈ تھا میں اس پہ قائم ہوتا اور رہوں گا. میرا سٹینڈ کیا تھا، میرے جو وائسز تھے اس میں یہ کہتا تھا، اب سب لوگوں نے سنا ہوگا، کہ میں حکومتی اداروں سے، وزیر اعظم سے اور عدلیہ سے، نیب سے، اور جتنے بھی ریلیونٹ ادارے ہیں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ سیف الرحمن کو اجازت دی جائے، یعنی اس کو ضمانت دی جائے کہ وہ باہر آ کے سب لوگوں کو اپنا حق واپس کرے. اور کنڈیشنلی میں یہ بات بھی بولتا تھا، کنڈیشنلی کہ یعنی اس کا پاسپورٹ حکومت کے پاس ہو اور کنٹرول ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں اس کا نام ہو. یہ باتیں میں کرتا تھا، اس پہ میں اب بھی قائم ہوں. اور جب میں نے خبر سنی کہ سیف صاحب کا ضمانت ہوا، وہ والا میسج بھی آپ لوگوں کے پاس ہوگا. میں نے کہا تھا کہ ابھی پوری خوشی نہیں ہے، پوری خوشی تب ہوگی جب وہ باہر آ کے لوگوں کو پیسہ دے گا. تو میں اس میسج میں جو میں نے بات بتائی تھی اس پہ آپ بھی قائم ہوں اور رہوں گا انشاءاللہ. جب لوگوں کو پیسے ملیں گے تو ہم سیف الرحمن صاحب کو اپریشیٹ کریں گے، اس کو خراج تحسین پیش کریں گے. اور اگر وہ پیسے نہیں دیتا تو انشاءاللہ ہم اس کو پھر اندر کروائیں گے. یہ نوٹ کیا جائے، کوشش کریں گے. نہیں کروا سکتے یا کروا سکتے وہ الگ بات ہے، لیکن کوشش کریں گے کہ اندر کروائے. اگر پیسے نہیں دیتے تب اللہ وہ دن نہ لے کے رہے، اللہ کرے کہ اس کو توفیق ہو اور سب کو اپنا حق حلال کا کمائی واپس کرے. باقی ان لوگوں نے کیا یہ لوگ بولتے ہیں ایس آر جی فیملی یا بی فار یو فیملی. ان لوگوں کو فیملی کے تقدس کا کچھ
जो फे है उसका भी पता नहीं है। ये फैमिली किसको कहते हैं? फैमिली एक यानी मुआज़्ज़ज़ रिश्ता होता है। इन लोगों के फैमिली, ये आपकी फैमिली है। अभी तक सैफुर रहमान को अंदर डाल के पीछे से ताला नहीं लगाया था, तुम लोगों ने दूसरे कंपनी में काम शुरू किया। हस्बैंड वाइफ का एक रिश्ता होता है, जब हस्बैंड मर जाता है तो वाइफ तकरीबन कुछ टाइम के लिए इद्दत बैठती है। आप लोगों ने तो इद्दत का पीरियड भी नहीं गुजारा, थोड़ा तो शर्म और हया करनी चाहिए थी। अभी मैं आप लोगों को क्या कहूँ, मैं तो आप लोगों को एक मशवरा देना चाहता हूँ कि आप लोग जिस काम को कर रहे हैं उसको छोड़ दें। अब अगर नहीं छोड़ सकते तो फिर ये जो सिस्टम है ये तो अभी तक कानूनी नहीं है, गैर कानूनी है। जितना भी आप वेबसाइट से लोगों से पैसा ले रहा हो ये गैर कानूनी है। तो अब जो मैंने पहले बात की थी अब भी बता रहा हूँ कि उसकी गलती थी, उसने अपने कंपनी को रजिस्टर नहीं किया था। अगर वो रजिस्टर करता तो इतने लोगों को तकलीफ ना पहुंचती। जब उसके अकाउंट फ्रीज हो गए तो उसने इन्वेस्टमेंट लेना बंद नहीं किया, वो इन्वेस्टमेंट उसको गया भी नहीं, वो लीडरों में यानी तकसीम होता रहा, जो कैश बक्स वाला सिस्टम था। तो अगर वो नवंबर 2020 में वो करते बंद करते तो फिर उसको इतना तकलीफ ना होता, यानी लोगों को अपना हक वापस करने में। तो थोड़े से लोग होते हैं, तो उसकी जो गलतियां थी हम उसके सामने भी बोलेंगे अगर मुलाकात का मौका मिला कि आपकी गलतियां थी। और इसकी ये भी गलती है कि वो लोगों को पहचान नहीं पाते हैं। उसको थोड़ा इसके ऊपर रिसर्च करना चाहिए कि कौन कितना पानी में है। अभी ये जितने भी उसके आसपास खड़े होंगे कल, इन सब ने कंपनियों में काम शुरू किया और उसने खुद ही जेल से उन लोगों को बताया था कि तुम लोग काम करो, जिसके ऊपर भी मैंने मैसेज किया था और एतराज भी किया था कि आप कैसे इनको कह सकते हैं कि तुम लोग काम करो। अभी तक तो तुम्हारे कंपनी का मसला हल नहीं हुआ, अब दोबारा आप उसको इजाजत दे रहे हैं कि तुम दूसरे कंपनियों में काम करो। तो ये एक गलत बात है, जो गलत है उसको हम गलत कहेंगे। बाकी ये जितने भी POTA वाले हैं, पाकिस्तान ऑनलाइन टैग एसोसिएशन, ये कभी कभी आपस में लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, लेकिन फिर आपस में वो मिल बैठ के बातचीत कर लेते हैं। और कुछ इसमें जो बड़े हैं, इनके जो एक्सपीरियंस वाले हैं, लीडर्स हैं, तो वो इनको यानी बता देते हैं कि आपस में तुम गुत्ता ना हो, इसके नुकसानात होंगे। तो आप लोगों के नुकसानात तो हमने करवाने हैं। आप लोगों ने जो एसोसिएशन बनाया इसके खिलाफ हम एक और एसोसिएशन बनाएंगे, बल्कि ऑलरेडी बनाया हुआ है, कि तुम लोगों को लूटने लोगों को नहीं देंगे जब तक सब कुछ कानूनी नहीं होता। आप लोग लूटने में कामयाब हो जा करेंगे, उसमें कोई शक नहीं, लेकिन हम लोग भी रोकने में कामयाबी की कोशिश करेंगे और आप लोगों का पीछा करेंगे। बाकी मैंने आज तक मैंने इसके ऊपर बात नहीं की थी, मैं अभी भी इस पर एक बात करना चाहता हूं कि अगर सैफुर रहमान लोगों को पैसा देते हैं तो आप लोगों का, इन लीडरों का फायदा है। सैफुर रहमान का भी होगा, लेकिन अगर वो जेल में गया और पैसा नहीं दिया तो मैं आपको अभी से एडवांस में बता रहा हूं कि ये लोग तुमको मुंह काला करके गधों पे बैठाएंगे, जिन लोगों से तुम लोगों ने इन्वेस्टमेंट ली है। आप लोगों के पीछे यानी गंदे आर्डों की बारिश होगी, ये लोग तुम लोगों को छोड़ेंगे नहीं। तो तुम लोग दुआ करोगे यानी सबको अपनी इन्वेस्टमेंट वापस मिले। बाकी आप लोग किस मुंह से हमारे पीछे बात करते हो? हमने कौन सी कंपनी में इन्वेस्टमेंट की है? एक ही कंपनी में की है और वो भी फॉर यू है, फिर नाम चेंज हो गया, SRG हो गया। बाकी जितने भी हमको ऑफर मिले हमने सबको रिजेक्ट किया। यहां तक कि आप लोगों ने हमारे पीछे फॉरेन से लोग लगा दिया, इंग्लैंड से हमारे साथ रब्ते किए गए, दूसरे मुमालिक से रब्ते किए गए। उसके मैसेजेस हमारे पास है, मैंने कुछ स्क्रीनशॉट शेयर भी किए थे। लेकिन हमने सबको बोला कि नहीं, जब तक कुछ लीगल नहीं है हम नहीं करेंगे। तो आप लोगों को खौफ खुदा नहीं है। आप में कुछ लोग रोजा भी रखेंगे, भूख प्यास। आप लोगों का रोजा कैसा होगा? इस रोजे का कुछ फायदा है जिसमें लोगों का खून पसीने की कमाई शामिल हो? अभी ये जो होंडा सिविक गाड़ी लेगा इसमें क्या होगा? पैसा होगा। पैसा किसका है? इन गरीबों का है। फिर आप लोग इनके खून के पसीने की कमाई से यानी उनका खून उसका पेट्रोल होगा आपके गाड़ी का। तो इंशाल्लाह सब कुछ वाज़ेह हो जाएगा। और मैं जो मेरे पास कुछ एविडेंस है या कुछ वो मालूमात दिए गए हैं, मैं इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता शेयर करूंगा। ऐसे ऐसे लोगों से इन्वेस्टमेंट ली गई है, ये भी फॉर यू के बाद के वो यानी 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं। यार कुछ तो अल्लाह का खौफ करो। कानून नहीं है, ठीक है, नहीं है,
ये गरीब लोग तुम लोगों को कुछ नहीं कर सकते, नहीं कह सकते, नहीं कहेंगे, मुश्किल नहीं है, लेकिन इन लोगों की आह आपको लगेगी, आप लोग जलील व ख्वार होंगे। कितने हैं आप लोगों में यार अपने आप को तोरम खान शो करते हो, तुम लोगों को शर्म और हया कोई चीज ही नहीं है। और मैं हैरान हूं सैफुर रहमान को कि इसने आप लोगों के ऊपर एतमाद कैसे किया। अभी आप लोग फिर उधर मुंह लटका के चले जाओगे, कैसा हो गया ये यार। कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है, आप लोगों में कुछ भी नहीं है। आप लोगों ने अल्लाह को जवाब देना है, बस भी करो ना। बिफर यू को छोड़ो, बिफर यू का जो होने वाला है वो होगा। सैफुर रहमान है जमानत पर रहा होता है, पैसा देगा कैसे देगा ये उसकी मर्जी से होगा, नहीं तो हुकूमत इधर उनसे निकलवा के देंगे लोगों को। लेकिन जो तुम लोग ये अभी लूट मार कर रहे हो कि कोई ये मराको की कंपनी है, ये इधर की कंपनी है, ये उधर की कंपनी है, ये फॉरेन की कंपनी है, तो तुम लोगों ने कभी किसी को पैसा दिया? इस सवाल का मेरा कोई जवाब दे सकता है? कितने सालों से लूट रहे हो यार? कभी तो आदमी को अकल आ ही जाती है। अभी ये मैं जो देखता हूं, कुछ की उम्र यानी जिंदगी के आखिरी हिस्से में है, इस टाइम में तो लोगों को सीधा रास्ता दिखाना चाहिए। लोगों को चैलेंज करता हूं कि तुम लोग कुछ भी करो, इंशाल्लाह तुम लोगों की इज्जत नहीं रहेगी। तुम लोगों की इज्जत का कबाड़ा निकल चुका है और लोग तुमको एतमाद नहीं करते तुम लोगों पर। तो अल्लाह के लिए सुधर जाओ, सीधे रास्ते पर आ जाओ। अभी रमजान का महीना है, खुदा से माफी मांगो और जिन लोगों का तुम लोगों ने हक खाया है उनको वापस। शुक्रिया।